So working in a hospital is fairly much more interesting to working on a street stream. It's within enclosed space as well, but then again it's not very private space as well. So it lies in the borderline between a private space and a public space. And the mindset of the people is completely different to whatever is on the street. So majorly it's people who are sick or like who are visiting the sick people, are the family members of the sick people. So they come with a completely different mindset to the situation. So understanding that and sort of like implementing the fact that this situation, it's a lot more better for people to see a lot more happy images. I think the theme was like nature, so I really like the whole aspect of how images are overlapped with each other when it comes to nature's schema, where you can and cannot see a certain bird which is like on top of a tree or not. So this situation, it has a lot of the essence of seeing but not seeing imagery. It was very like a sort of a thing that I played on with. So the whole area was very much sterile in a way, because it was just a space for people to pass by. So once there was an intervention within the space by us, like with the imagery, I think it kind of creates a dialogue between the people as well, and also the kids and the parents as well, where they would come and sort of like talk about whatever they see or not. So you would have a parent who is like seeing something completely else, like seeing the same image and seeing something else, whereas the kid would come in and see completely something else. So there was a very interesting dialogue that would happen between the kid and the parent as well. So in that way, I think it helps people to kind of like sort of like divert away from whatever is happening around them. Health-wise, I think it's very crucial for these kind of projects to happen in a hospital environment, because when people talk about hospitals, they talk about the whole sterile environment of the hospital, where it's just about the physical health of a person. But then again, with this intervention of these kind of projects in a hospital environment, it kind of creates this secondary layered aspect of healing through this imagery, so that people take away something positive from this kind of situation. So in a way, it helps the whole physical healing process. We could have direct interaction with people coming in the hospital, not only like patients, not only doctors, but like everybody, like whoever is visiting in the hospital. So and they have like different sorts of comments. They were quite happy to see what we were doing. Overall impression was ekdam positive. And people were quite surprised to see the transformation after the whole area. It was quite blank, khali white wall, this the blank area धेरै थियो हैन. So अहिले चाहिँ त्यहाँ यस्तो कलर एड हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू एकदम हुन्छ नि अलिक क्युरियस भएर हेर्ने, के बनाएको होला, के गरे होला, त्यस्तो क्वेशन गर्ने, हेर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो थियो. पहिला यो पेन्टिङ सेन्टिङ केही थिएन, अहिले पेन्टिङ भएछ. अब हामीहरूको बच्चाको औषधि कुन निकालिसकेपछि बाबु त एकछिन जाऊ पेन्टिङ हिँडेर भनेर हामी बच्चाहरूलाई यता लिएर आएर पेन्टिङहरू देखाउँछौँ. आएर बच्चाहरू देखेर एकछिन आनन्द हुन्छ, महसुस खुसी फिल गर्छ. त्यही हो, पहिला चाहिँ ठिकै थियो इन्भाइरोमेन्ट, पहिलाभन्दा जे होस् अलिअलि राम्रै छ. ट्रान्सफर्मर आर्ट चाहिँ नेपालको परिवेशमा चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट हो र यसको प्रमुख उद्देश्य भनेकै कलाद्वारा कसरी मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी राहत प्रदान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेन फोकस हो.
कि हामीले यो अहिले हेल्थ ट्रान्सफर्म बाई आर्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ म्युरल आर्ट अनि हस्पिटल वेस्टेजबाट र प्लस एउटा आर्ट थेरापीको वर्कसपहरू चाहिँ गरेका छौँ। हाम्रो प्रोजेक्ट साइट चाहिँ कान्ति हस्पिटल हो। कान्ति चिल्ड्रेन्स हस्पिटल नै किन भन्दा चाहिँ यो नेपालको ओन्ली सरकारी बच्चाहरूको लागि सञ्चालन भएको अस्पताल हो। अनि यहाँ चाहिँ काठमाडौँबाट मात्र नभएर चाहिँ देशको विभिन्न ठाउँहरूबाट मान्छेहरू आइरहेको छ। अनि हामीलाई आर्टको प्रभाव चाहिँ काठमाडौँभित्र मात्र नराखेर चाहिँ नेपालको अरू डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा पनि फैलाउनु मन थियो। सृजना कलेज अफ फाइन आर्ट्सको स्टुडेन्ट्सहरू 27 जना स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ गरेको जसमा चाहिँ म आफै नै कोअर्डिनेट गरेको थिएँ र मैले आफ्नै गाइडेन्समा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले गरेको थिएँ। र यो चाहिँ कान्ति चिल्ड्रेन हस्पिटलको लागि चाहिँ हामीले गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यही बालबालिकाहरूको लागि नै सोचेर हामी चाहिँ डिजाइनहरू गऱ्यौँ, जुन चाहिँ र हस्पिटलमा हुनसाथ चाहिँ एउटा हिलिङ नर्म्सको कुराहरू आउँछ। त्यो पेन्टिङबाट कामबाट हुन्छ नि, कामबाट अनि यहाँ हस्पिटल वेस्टबाट चाहिँ बनेको चिज चाहिँ राम्रो होस् र अपिलिङ होस् र त्यो हिलिङ नर्म्सलाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरेका छौँ। अनि त्यसको हाम्रो चाहिँ मेन स्रोतको रूपमा चाहिँ हामीले सनलाई चाहिँ डिफाइन गरेका छौँ र सनलाई नै एउटा एनर्जीको रूपमा डिफाइन गरेर त्यसैमा चाहिँ फोकस गरेर हामी लगेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ हामी चरादेखि लिएर चाहिँ माछाको सोर्स अफ एनर्जीहरूलाई चाहिँ ग्राभिटीको रूपमा चाहिँ डिफाइन गरेको छ। एउटा ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्सहरूसँग काम गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो अनुभव पनि भयो र त्यसमा चाहिँ सिद्धार्थ फाउन्डेसन हेल्थ ट्रान्सफर बाई आर्टको एउटा सहयोगको कारणले पनि हामीले चाहिँ एउटा मोटिभेट जेनरेट गर्न पायौँ। र स्टुडेन्ट्सहरूको त्यो एनर्जी लेभल यसप्रति हुन्छ नि, विद्यार्थीहरूले सानो भाइ बहिनीहरूको लागि गर्न पाउनु भनेको नै एउटा अनफर्गेटेबल मोमेन्ट हुनसक्छ र सबैले त्यसरी नै इन्जोय गरेर जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो एनर्जी सेयर गर्ने हिसाबले चाहिँ काम गरेको जस्तो छ। I think using the recycled hospital waste is pretty inspiring because we're able to breathe life into something that was pure waste before. Otherwise it would just be in a landfill or like someone said, it could just be floating in a river, but yet it has like a redemptive quality, because otherwise it would just be useless. But I think it's an amazing opportunity to kind of expand your mind and think outside the box. We're using these beautiful colors to make something that people can have joy, and they can look at it and it actually makes them feel something again. I think the way you guys have got together all those materials, Chani, kasto exciting थियो कि त्यो materialsहरुसँग काम गर्दा. And we also saw कति मेहनत गरेर you had so many of those lids collected, त्यो पनि sterilize गरेर अनि त्यो पनि अझ त्यो assort गरेर कतिवटा variation of colors मा हामीलाई चाहिँ त्यो art supply नै आएको जस्तो कि. अनि so कस्तो precious थियो त्यो materialहरु. So त्यसरी नै गर्यो भने चाहिँ अझ students will be so excited to work on it. अनि त्यसबाहेक यस यो प्रोजेक्टमा चाहिँ आई थिंक टीम वर्क को एउटा कोलाबोरेसन को एउटा जुन एक्जाम्पल चाहिँ स्टुडेन्टहरुले बिकज दे वर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ दे वर जस्ट डुइङ त्यो इन्डिभिजुअली नै गरिरहेको थियो आई थिंक फर्स्ट इयरले त या अनि यो प्रोजेक्टमा आएर चाहिँ उनीहरुले दे लर्न हाउ टु वर्क इन अ टीम त्यो पनि एकदम राम्ररी नै गर्यो कि द टिचर्स वर भेरी ह्यापी विथ देयर परफर्मेन्स. यसमा चाहिँ द बर्ड्स बिकज बर्ड चाहिँ फिनिक्स हो. फिनिक्स बिकज फिनिक्स कम्स आउट अफ it burns and then it becomes ashes and then
it creates a new life again out of the ashes. So new life भन्ने चाहिँ मेन आइडिया थियो फिनिक्स हुनुको कारण अनि त्यो क्याप्सुलबाट चाहिँ फिनिक्स निस्किनुको कारण चाहिँ मेडिसिनले पनि नयाँ जीवन दिन्छ भनेर त्यो आइडिया हो अनि क्लाउड्सहरू चाहिँ दे वर सपोर्टिभ त्यो कान्तिको जुन हाम्रो स्पेस इन्स्टलेसनको स्पेसलाई चाहिँ अलिकति स्काईको फिल दियोस् अलिकति त्यस एयरको ओपननेसको फिल दियोस् भनेर चाहिँ क्लाउड्सहरू चाहिँ सिद्धार्थ आर्ट फाउन्डेसनले यो हस्पिटलको वेस्टेजहरू युज गरेर चाहिँ एउटा आर्ट प्रोजेक्ट गर्ने भनेर मलाई कन्ट्याक्ट गरेको पहिला अनि त्यही अन्तर्गत चाहिँ यो इन्स्टलेसन आर्टवर्क बनाएको भयो अनि त्यसमा चाहिँ अब हस्पिटलको वेस्टेजमध्ये पनि मैले चाहिँ बोतलहरूबाट काम गरेँ क्या बोतल यो मेडिसिन बोतलहरूबाट अनि बोतलमा चाहिँ अब जडीबुटीहरूको स्टिकरहरू राख्छ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ यो डिस्प्ले यो लाइट बक्स भनौँ न डिस्प्ले बक्समा राखेर भित्रपट्टि लाइट बक्स जस्तो हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ यो चाहिँ 3वटा पिस छ होइन 3टा लाइनै टाइपले राख्ने भनेर सोचिरहेको यो चाहिँ अब त्यही कान्ति बाल हस्पिटलको लागि स्पेसमा राख्ने हो When this project, Health Transformed by Art, came up, I thought it was a very unique way where for the first time we looked at art as therapy in hospitals. This is something we have never done before. We believed in the healing power of art to heal communities, working with local hospitals, collecting waste, just getting permissions from the hospitals took us 6 months. So for 6 months, these young artists, Raju, Giri, Anoj, Subedi and Shrestha went around to different hospitals seeking permissions, and the permission only came in March of this year. So 6 months just went around getting permission from hospitals, and I think this was the biggest challenge. And of course the other challenge is also how we look at the community. What can we really offer them of value? And I think this project has a lot of value because we've recycled waste which was generated by the hospitals themselves. All of us are looking at how every Saturday there's a Bagmati cleanup campaign and they take out tons of garbage. A lot of the hospital waste would have probably ended up in the garbage, but we've connected with the people who collect the garbage at the very source, and they've given us this garbage in good faith. And we have converted those into beautiful works of art, which I really think has transformed the space in Kanti Hospital. यो सुरुमा म जुन ट्रेनिङ प्रोसेसमा म गएको थिएँ मलाई खुसी लाग्यो किन भन्दाखेरि मूलभूत बडो सिम्पल तरिकाबाट यो आर्ट थेरापीलाई कसरी हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो र अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कान्ति हस्पिटल भनेको नेपालको एउटा मात्र बाल हस्पिटल हो त्यसले गर्दाखेरि 75 वटा जिल्लाका बाउआमा आफ्नो छोराछोरी बिरामी भएपछि ल्याएर उपचार गर्ने थलो भएको हुनाले एउटा ठाउँबाट चाहिँ यो आर्ट थेरापी चाहिँ सिकोस् अब जस्तो हुम्लाको मान्छेहरूलाई कलाले गर्ने उपचारको बारेमा थाहा हुँदैन या त महेन्द्रनगरको लिनुहोस् या मेरै धनकुटाको तानुवामा लिनुहोस् नभएको हुनाले त त्यहाँको बिरामीहरू यहाँ आउँदाखेरि त्यो सिकेर जाँदाखेरि एउटा नयाँ हौसला पनि भएको हुनाले यसले राम्रो गर्छ
विगतमा अरू केही थप संस्थाले पनि त्यसलाई सहयोग गरेको मैले सुन्न पाएँ र म केही दिन अगाडि पनि मैले हेर्न गएको थिएँ। एउटा ट्रेनिङको प्रोसेसमा यो आर्ट थेरापी गर्दाखेरि म गएको थिएँ भने पछि आर्ट इन्स्टलेसन र म्युरलहरू बनाउँदाखेरि म जाँदाखेरि मलाई खुसी लाग्यो कि आज त्यो रित्ता तपाईँको यो के भन्छ भित्ताहरूमा चाहिँ केटाकेटीहरूलाई मनपर्ने जनावरदेखि लिएर सुन्दर तपाईँको चित्रहरूले गर्दाखेरि कति उहाँहरूलाई चाहिँ हिलिङ प्रोसेस त्यो हेर्दाखेरि पनि हिलिङ प्रोसेस हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। भनिन्छ स्वास्थ्य कर्मीहरूले राम्रोसँग बिरामीलाई बोलिदिएको खण्डमा मात्र 50% रोग कम हुन्छ। त्यसरी नै बालबालिकामा पनि जुन किसिमले यहाँ मैले तपाईहरूले जुन कलाकृति वालमा विभिन्न भित्तामा झुन्डाउनु भएको छ र कति चिज चाहिँ झुन्डिरहेको अवस्थामा छ, यी चिजलाई हेर्दाखेरि बालबालिकालाई अवश्य नै बालबालिकाको मानसिक सोचमा यसले सकारात्मक सोच ल्याउँछ र त्यो सकारात्मक सोचले ती बालबालिकाहरूको रोग निको पार्नमा धेरै सहयोग पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। यतिसम्म आइपुग्न धेरै मेहनत गर्नु पर्यो, धेरै समय लाग्यो, तपाईँलाई धेरै गाह्रो भयो जस्तो मलाई लाग्छ। यी सबै चिज जुटाउनमा हाम्रा धेरै कठिनाइहरूको बावजुद पनि तपाईँले अन्तिममा आएर आफ्नो जुन मिसन छ त्यो पुरा गर्नुभयो। त्यसको लागि यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कान्ति बाल अस्पतालको तर्फबाट र यस्तो कार्य अरू अस्पतालमा पनि होस् भन्न चाहन्छु।